وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف اور شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی منظور. آج پارلیمانی کمیٹی میں نشستوں سے استعفے کا فیصلہ ہو جائے گا. فواد چودھری اور جانیے گا بچہ ضائع ہونے والی خواتین کی ذہنی صحت کے بارے میں. یہ BBC اردو سروس ہے. آسیہ انصر سے خبریں سنیے. مسلم لیگ نون کے صدر اور متحدہ اپوزیشن کے امیدوار شہباز شریف نے قائد ایوان کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں. شہباز شریف نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا ہے کہ نئی کابینہ کی تشکیل اپوزیشن رہنماؤں کی مشاورت کے ساتھ ہوگی. قومی ہم آہنگی پہلی ترجیح ہے. مزید تفصیل سنیے بلال مغل سے. متحدہ اپوزیشن کے امیدوار شہباز شریف نے قائد ایوان کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں نئے دور کا آغاز کریں گے جس میں باہمی احترام کو فروغ دیا جائے گا. شہباز شریف نے نئی کابینہ کی تشکیل اپوزیشن رہنماؤں کی مشاورت کے ساتھ کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ کوشش ہوگی کہ ملک کی معیشت بہتر کر کے عوام کو ریلیف دے سکیں. ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے ساتھ امن کے خواہاں ہیں اور مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر امن ممکن نہیں. دوسری جانب تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کے وزارت عظمیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ شہباز شریف کے وزیر اعظم بنتے ہی گورنر کا عہدہ چھوڑ دیں گے. بیان کے مطابق گورنر کا عہدہ چھوڑنے کے ساتھ ہی شہباز شریف کو وزیر اعظم کا پروٹوکول وہ نہیں دے سکتے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی اسمبلی نشستوں سے استعفی دے رہی ہے یا نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ وزارت عظمیٰ کا انتخاب لڑنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے تاکہ شہباز شریف کے کاغذات چیلنج کیے جا سکیں. کاغذات کے اوپر ہمارے آبجیکشنز نہیں ہوتے تو کل ہی ہم یہ ریزگنیشن جو ہے وہ دے دیں گے. آج رات کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس یہیں بنیگالہ میں طلب کر لیا گیا ہے. پارلیمانی پارٹی میں زیادہ تر استعفے وہ پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب کو دے چکے ہیں. اب اگلے مرحلے میں ہم جو ان سے دوبارہ رات کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ان سے استعفے طلب کر کے اور مشاورت کر کے ہم انشاءاللہ یہ جو موو ہے ہماری اس طرف بڑھیں گے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج پرامن احتجاج کی کال کر رکھی ہے جس کے تحت اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے کارکنان اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھا ہوں گے. دوسری جانب سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے راولپنڈی کی لال حویلی سے کارکنان کا شکریہ ادا کرنے کا اعلان کیا ہے. آج شام 9:30 بجے میں لال حویلی سے اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے 16 دفعہ مجھے وزیر بنایا اور میں نے اکیلی سیٹ پر اس علاقے میں یونیورسٹیوں کا جال بچھایا. اب نالا لئی کا افتتاح کرنے والا تھا کہ وہ رک گیا. فرانس میں آج صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل ہو رہا ہے جس میں صدر ایمانوئل میخواں اور انتہائی دائیں بازو کی رہنما میرین لی پین کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے. تفصیل ساز سہیل سے. فرانس کے صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں اس وقت کل 12 امیدوار موجود ہیں. صدر ایمانوئل میخواں نے 5 سال پہلے انتخاب میں اپنے حریف میرین لی پین کو آرام سے شکست دی تھی. تاہم رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس بار دونوں صف اول کے صدارتی امیدواروں کے درمیان مقابلہ کافی سخت ہے. میرین لی پین نے انتخابی مہم میں فرانسیسی شہریوں کو رہائش مرات اور ملازمتوں میں ترجیح دینے کا وعدہ کیا ہے. دوسری جانب یوکرین پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے صدر میخواں نے انتخابی مہم میں نسبتاً کم اپنی توجہ مرکوز رکھی ہے. پوپ فرانسس نے ایسٹر کے موقع پر یوکرین میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اور قیام امن کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے. ویٹیکن میں مسیحی برادری کے مقدس تہوار ایسٹر سے قبل پام سنڈے سروس کے موقع پہ پوپ فرانسس نے دسیوں ہزار مجمع سے خطاب میں کہا کہ اپنے ہتھیار نیچے رکھ کر ایسٹر کو اس کی روح کے مطابق شروع کیا جائے. برطانیہ میں ایک تحقیق کے مطابق ہر سال ہزاروں مائیں حمل ضائع ہونے کے بعد PTSD یعنی صدمے کی انتہائی کیفیت سے گزرتی ہیں. اس میں کن کیفیات کا سامنا رہتا ہے سنیے عبید ملک سے. محققین کے مطابق حمل ضائع ہونے کے بعد صدمے کی انتہائی کیفیت یعنی PTSD سے متاثرہ خواتین دماغی صحت کو برقرار رکھنے کی سائیکولوجیکل مدد سے محروم رہتی ہیں. ماہرین کے مطابق PTSD کی علامات میں فلیش بیکس آنا، بآسانی پریشان ہو جانا، غصہ آنا اور بعض اوقات بے حسی کی کیفیت کا سامنا ہوتا ہے جس میں متاثرہ خاتون خود کو مورد الزام ٹھہراتی اور انتہائی صورت میں ڈرگز کے استعمال تک چلی جاتی ہیں. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں.
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारे रेड क्रॉस का कहना है कि यूक्रेन के शहर मारियोपोल में 5 रोज से इमदाद पहुंचने में शदीद रुकावटों का सामना है, जबकि गुज़िश्ता रोज ट्रेन स्टेशन में धमाके के बाद से हालात और भी खराब हो गए हैं। मज़ीद तफसील बता रहे हैं आजम खान। रेड क्रॉस के मुताबिक मारियोपोल में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं और वो रूस और यूक्रेनी हुकाम के साथ महफूज राहदारी के मुआहदे पर जद्दहानी के लिए मुसलसल राब्ते में हैं। इदारे के मुताबिक जुमा के रोज क्रामाटोर्स्क के एक रेलवे स्टेशन पर होने वाले एक मोहलिक मिसाइल हमले के बाद लोग ट्रेनों के बजाय प्राइवेट कारें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसने मुश्किलात और भी बढ़ा दी हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात 29 मई के बजाय 15 जुलाई या उसके बाद मुनक्किद किए जाएं। तफसील बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद कासिम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में 29 मई को बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। ताहम हुकूमत बलूचिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि इन तारीखों में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। सेक्रेटरी बल्दियात हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भेजे जाने वाले एक मरासले में कहा गया है कि 2 अप्रैल को काबीना का जो इजलास हुआ था उसमें काबीना ने नागजीर वजूहात की बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात 15 जुलाई या इसके बाद करवाने की मंजूरी दी। मरासले में इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की गई है कि बल्दियाती इंतखाबात मुअख्खर करके इनका इनेकाद 15 जुलाई या इसके बाद कराया जाए। यौम दस्तूर पर अपने पैगाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कौम की उमंगों के ऐन मुताबिक उसके मुंतखब नुमाइंदों ने इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया है, जो आइन को महज कागजात का पुलंदा समझती थी। आज एक बार फिर कौम तारीखी लम्हा से गुजर रही है। बिलावल ज़रदारी ने मजीद कहा कि हमारा आइन जमहूरी इस्तेहकाम, माशरती मसावत, पायदार मईशत और मजबूत रियासत के हुसूल का मुत्तफ़िक़ा कौमी लाहे अमल है। और अब शामिल करते हैं खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं नाजिश जफर। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री फरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्रिक ने रेस पर मुकम्मल तौर पर हावी रहते हुए जीत ली है। लेक्रिक के हरीफ रेड बुल के मैक्स वर्स्टापन ने टेक्निकल फेलियर के बायस उस वक्त रेस से रिटायर होने का ऐलान कर दिया जब वो उनसे 2/3 फासले पर थे। वर्स्टापन अब लेक्रिक से 46 पॉइंट्स पीछे हैं, जबकि अब तक सीजन की सिर्फ 3 रेसेस मुकम्मल हुई हैं। रेड बुल इनमें से 2 रेसेस मुकम्मल करने में नाकाम रही। रेड बुल के सर्जियो पेरेज, मर्सिडीज ड्राइवर्स जॉर्ज रसल और लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ने के बाद दूसरे नंबर पर रहने में कामयाब हुए। फुटबॉल की प्रीमियर लीग में आज बड़ा मैच मैन सिटी और लिवरपूल के दरमियान खेला जा रहा है। मैन सिटी और लिवरपूल पॉइंट्स टेबल पर 1 पॉइंट के फर्क के साथ बिलतरतीब पहले और दूसरे नंबर पर हैं। आज के मैच का फैसला टाइटल की दौड़ में दोनों टीम्स के लिए अहम है। इसके अलावा लीग में आज ब्रेंटफोर्ड का मुकाबला वेस्ट हैम से, लेस्टर सिटी का मुकाबला क्रिस्टल पैलेस से और नॉर्विच का मुकाबला बर्नली से हो रहा है। कल होने वाले मैचेस में एवर्टन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से शिकस्त दी। ब्राइटन ने आर्सेनल को 2-0 से हराया। चेल्सी ने साउथहैम्पटन को 6-0 से हराया। लीड्स यूनाइटेड ने वॉटफोर्ड को 3-0 से, जबकि टॉटनहम ने एस्टन विला को 4-0 से शिकस्त दी। मैन यूनाइटेड के फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर अपने रवैये पर माजरत की है। उनकी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें एवर्टन से हार के बाद उन्हें एक फैन का फोन तोड़ते हुए देखा जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा आइंदा हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पर 4 मुल्की T20 सीरीज की तजवीज़ ICC के सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले गैर रस्मी तौर पर इस तजवीज़ को नुमाया हिमायत हासिल है। PCB की तजवीज़ के मुताबिक ICC के ज़ेरे तमाम पाकिस्तान, इंग्लैंड, इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान सालाना टूर्नामेंट करवाया जाए। गोल्फ के मास्टर्स मुकाबलों में वर्ल्ड नंबर 1 स्काई शेफर पहला मेजर जीतने के लिए पुरुमीद हैं। सनीचर को तीसरा राउंड अलबत्ता बैक 9 के स्कोर के साथ उनके लिए मुश्किल साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के कैमरॉन स्मिथ 6 अंडर के साथ उनके करीब तरीन हरीफ हैं। खेलों की खबरों से इस वक्त इतना ही। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्म रहेगा। पीर के रोज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी जैकबाबाद, पटीदन, मोहनजोदड़ो और सिब्बी में पड़ी, जहां पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com। इसके अलावा आप कोई भी राय देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारा सफा हाजिर है।